గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద గిరి గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద గిరి గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భృగుముని పూజిత గోవింద భూమి యజ్ఞ ఫల గోవింద వికుంఠ విరక్త గోవింద వెంకటగిరిహిత గోవింద వల్మీక శుద్ధ గోవింద గోక్షీర తృప్త గోవింద శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీ తటే శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీ తటే రమయా రమమాణాయ వెంకటేశాయ తే నమః. వైకుంఠములో విరక్తి చెందినటువంటి స్వామి కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమలకు వచ్చాడు. అక్కడ ఎందుకు విరక్తి చెందాడు, ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాడు? ఒకటే విషయం, నిరంతరము తన్ని గోవిందా అని పిలిచే భక్తులు అక్కడ లేరు, నిరంతరము గోవిందాని వేడుకునేటటువంటి భక్తులు ఇక్కడ ఉన్నారు. కాబట్టి మద్భక్తా ఎత్ర గాయంతే తత్ర తిష్టామి అని ఇక్కడికి వేయించేశాడు తిరుమలకు స్వామి. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవం వైగానస భగవత్ శాస్త్రోక్తరీత్యా విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవచన కైంకర్యములతో అర్చక స్వామి వారు సభక్తిగా నిర్వర్తిస్తున్నారు. వారు పఠించే మంత్రాలు విందాం, స్వామి యొక్క దివ్య చరణములను దర్శిద్దాం. చరణములే నమ్మితి, నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి, వారధి కట్టిన వరదా అన్నాడు శ్రీరామదాసు. అందుకని అలాంటి చరణములు మన జీవన గమనానికి ఆచరణయోగ్యమైనటువంటి తార్కాణములుగా భావిస్తూ ఆపాదమస్తకం శ్రీవారిని దర్శిద్దాం. స్వామి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహ స్వరూపాన్ని దర్శిస్తూ కరములు మోడ్చి నమస్కరిస్తూ శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రీయాధ్యాసిత వక్షసం శ్రితచేతన మందారం శ్రీనివాసమహం భజే అని స్వామిని వేడుకుంటూ ఆ పుష్పమాలను ఆ దివ్యమైనటువంటి స్వామి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహ స్వరూపాన్ని దర్శిస్తూ సభక్తిగా నమస్కరిస్తూ ఏడు కొండలవాడ ఇలవెల్పు నీవని ఏడు కొండలవాడ ఇలవెల్పు నీవని ఏడు కొండల మెట్లనెక్కువారు. ఎంతోమంది భక్తులు మా ఇంటి ఇలవేలుపు స్వామి అని చెబుతూ స్వామిని దర్శించుకోవడానికి ఈ తిరుమలకు వస్తూ ఉంటారు. అలాంటి భక్తులు ఎందరో ఎందరో మరి ఇక్కడ కొందరు వీక్షిస్తున్నారు. మరి ఇంకెందరెందరో శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా శ్రీవారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించి ఆనంద పారవశ్యంలో ఉన్నటువంటి శుభవేళ ఇది. అర్చక స్వామి వారు పఠించే మంత్రాలు విందాం. స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి ఒక్కసారి చేతులు జోడించి ఏడు కొండలవాడిని పిలుద్దాం. ఏడు కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. अमिताय नमः अनपाय नमः स्तोत्रवत्ये नमः जया नमः स्तोत्रवते ज्ञानमे दुष्टप्रियाय नमः नानादपरुलपत्रपुष्पाणि पूजयामि धूपदीपालङ्करणाथ अष्टनामधारयामि गूढोपलनिवेदयामि ताम्बूलनिवेदयामि आवाहनार्थानदेवताभ्यो नमः पुनरार्घ्यपाघ्याचमनीयानि चित्रोपचारां समर्पयामि सुप्रेतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु पुण्याहं करोमि स्तोत्रवृत्तितमस्तु राजात्प्रियदान्तो साम्प्राजापतिः साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु दुमान् एतयः शुभानमद्धन्तां रूपाने साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु दुमान् एतयः शुभानमद्धन्तां रूपाने अतो देवा अवन्तु नोहितो विष्णोर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नितते पदं सम्मूढपस्य वाघुंसुरे त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोन्कर्माणिमस्तते यतो रथानि पुष्पसे इन्द्रदयज्योत्सुकः तद्विष्णोर्यत्परमं पदगं सदा वस्तन्ते सूरयः दिवि वाचक्युराततां कन्यमोदाग्रवां वस्तन्ते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं करणीं शृणुयाम देवाः भद्रं वस्येवाक्षभिर्यत्राः श्रीरङ्गये सुस्तुवां तदनुभिः देवायुः ओम पुण्यमस्तु शिवमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलैश्वर्यमस्तु अप्रतमस्तु शिवस्तु शिवपक्षस्तु अविघ्नमस्तु पुण्याहमेव कुरुते वैवाहिकोत्वाङ्गर्मणि हस्तनकोशामि स्ववेदाः हस्तनशान्वेषणेमिद्दातु वैवाहिकोत्वाङ्गर्मणि ब्रवन्तो रुद्धास्महम्ये मित्रं देयमिद्देन्नो अस्तु अनुराधान् अविषावर्धयन्तः सदन्जीवेमृतहस्तवीराः नमो नमो भवति जायमानो नाङ्गे दुषामेतग्रे भागं देवेभ्यो विदधाद्यान् चन्द्रमास्तरति दीर्घमायुः विद्युन्नवद्याः ब्रवन्तो ब्रवन्तो रुद्धिः समृद्धिः सर्वसमृद्धिः आपोहिष्टामयो भवादान उद्भेदवादन महेरणाय तत्त्वे योगमोरकृष्ण
तस्मादं समामो एतच्चात्मनाम् आपो जनयता जनः पवमानसु वज्जनः पवित्रेण वेचर्षिणिः एक भूता सापुनात्मा पुनन्त्वमादेव जनाः पुनन्त्वमनवोदय पुनन्त्व विश्व आयवः यातु वेद पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमः शुक्रेण व्याजयते अग्ने कृत्वा कृता गम्रणो एते भद्रमचषे अग्ने तमन्त्रा ब्रह्मतेन पुनीमहे वाप्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनतेते जागाते यस्य भक्वे स्तनो भावेत पुष्टाः तया मदन्त शतमाध्येषु यज्ञस्यामपि तयोरयेन वैश्वानरमापनादो पादप्राणेनेषु रमयोपोः या वा आपदवे पैसापयोभिः ऋतावरि यज्ञमापुनीतां बृहद्वेषवराश्वभिः पाश्रेष्ठार्थे वमन्मभिः अग्ने दक्ष ए पुनाहिम येन देवा पौनतः येनामो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मण इदं ब्रह्मपुनीमहे यज्ञोमानेरघ्येते वृषभे समृद्धगम्रसं सर्वगं स पदमस्नादे सुदितं मातरिस्मना पौमानयो अन्येते वृषभे समृद्धगम्रसं तस्मै सरस्वते दुहे क्षेरगं सर्वैर्मधुदकं पवमाने स्वस्तेने सुदगाहे पयस्वतेः वृषभे समृद्धरसः ब्राह्मणे विदगं पवमानरिसन्तुनः इमं लोकमतो अमं कामान् समर्दयन्तु नः देवे देवै समावृताः पवमाने स्वस्तेने सुदगाहे कतश्चतः वृषभे समृद्धरसः ब्राह्मणे विदगं तेन ब्रह्मविदो वयं बोधं ब्रह्म पुनीमहे इंद्रसने दे सहमा पुनादो सोमस्रण समेज्ञां यमो राजा प्रभुनात्मा जातवे दोमोढ्यन्त्या पुनादो तत्संज्ञो राफ्रणेमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्जं जगातु भेषजं सन्नो अस्तु ध्रुपदे जं बृहस्पते ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ध्येयं दक्षिणायां देवस्मे सोमाध्यन्तां भेद्यां गन्धर्वात्पुरपुरे सोमाध्यन्तां पैक्षामति यज्ञपति संवत्सरो तस्मै सोमाध्यन्तां भूत्वायां दिशि औषधयौवनपदस्मै सोमाध्ययन्तां अधरायां दिशि नागेभ्यस्मै सोमाध्यन्तां पुण्याहमेव कुरुते याहं प्रवन्तो भ्रमन्तु याहं प्रवन्तो भ्रमन्तु याहं प्रवन्तो भ्रमन्तु ऋषक्सेनाय नमः वरुणाय नमः यदा दानं चापयामि केमादं कमनादं पुनरागमनाय च అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఆనంద నిలయవర పరిపాలక నమో వెంకటేశ అని స్వామికి విజ్ఞాపన చేసుకుంటూ ఈ కళ్యాణోత్సవ విశేషాలను మనం అనుకుందాం. విశ్వక్సేనారాధన నిర్వర్తించారు. అది వచ్చే నిధి వచ్చే అచ్యుత సేనాపతి మోదము తోడుతా అంటాడు అంటూ ఇంకో మాట అంటాడు అన్నమయ్య. వేడుక మీరగ విశ్వక్సేనుడు. ఏమిటి వేడుకంటే శ్రీవారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించేటటువంటి వేడుక. కాబట్టి సూత్రవతి జయాసమేతుడై విచ్చేశాడు. క్షేమార్థం శోభనార్థం పునరాగమనాయచ అని అర్చక స్వామి వారు విశ్వక్సేనారాధన నిర్వర్తించిన తర్వాత పుణ్యాహవచన కైంకర్యం నిర్వర్తించారు. శుద్ధి పుణ్యాహవచనం అని వైగాన సాగమంలో పేరు. ప్రతిదానికి వైగాన సాగమంలో విగనసుల వారు ఒక నామకరణం చేశారు. సామాన్యంగా మనం మామూలుగా పుణ్యాహవచనం అనుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ వరుణదేవుణ్ణి ఆహ్వానిస్తారు. ఆపోహిష్టామయో భవస్థానం ఊర్జేత దాతన ఇత్యాది మంత్రాలను పఠించారు. అంటే గంగే జమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావేరి ఇత్యాది నదీ నదుల యొక్క జలాన్ని ఆవాహన చేసి ప్రోక్షణ చేశారు. స్థలశుద్ధి మనశుద్ధి వజ్రశుద్ధి 3 విధాలుగా. తర్వాత అంకురార్పణ కైంకర్యం. దీనికి సద్యో అంకురార్పణ అని పిలుస్తారు. అంటే దేవతలకు దిక్పాలకులకు ఇక్కడ స్వాగతం పలుకుతారు. ప్రారంభంలోనేమో విశ్వక్సేనుల వారికి స్వాగతం పలికారు. తర్వాత ఏమో వరుణదేవుని వారిని ఆహ్వానించారు.
తర్వాత ఏమో ఇక్కడ దిక్పాలకులను దేవతలను ఆహ్వానిస్తూ ఈ పాలికల్లో నవధాన్యాలను పత్రం పుష్పం ఫలం తోయమన్నట్లుగా ఏ ఏ ద్రవ్యాలు వినియోగించాలని వైఖాన సాగమంలో పేర్కొన్నారో ఆ ద్రవ్యాలను వినియోగిస్తూ చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నారు. మరి దేవతలు ఎలా వస్తూ ఉన్నారు? ఆడరో పాడరో అచ్చరో జనులు అన్నట్టుగా దేవతలు ఆనందంగా వస్తున్నారు. విశ్వక్సేనుడు వెళ్ళి మొదటిగా వచ్చి ఇక్కడ ఏర్పాట్లు చూసి మరలా దేవలోకానికి వెళ్ళి దేవతలందరినీ తోడుకొని వస్తున్నాడు. వాళ్ళు సుగంధభరితమైనటువంటి పుష్పాలను పుష్పమాలలను పరమ పవిత్రమైనటువంటి జలాన్ని దేదీప్యమానంగా విరాజిల్లే దీపాలను చేతబట్టుకుని సుమందు మామలర్ అనేటటువంటి పాసురంలో నమ్మాళ్ళవార్లు అంటారు ఈ విషయాన్ని. అలా బయలుదేరి వచ్చి అందరూ నిలబడితే అందరికన్నా ముందుగా విశ్వక్సేనుల వారి నుంచుని నమః అని నమస్కారం చేస్తున్నారట. దేవతలంతా కూడా గోవిందా గోవిందా అని పిలుస్తున్నారట. స్వామి ఎంత ఆనందపడతాడు. స్వామివారి కళ్యాణానికి ఆహ్వానించబడినందుకు తమకు విలువైనటువంటి ఒక స్థానాన్ని ఇచ్చారనే గుర్తింపుతో దేవతలు ఆనందపడుతున్నారు. వివాహాల్లో అదే జరుగుతుంది. ఇంటికొచ్చి పెండ్లి పత్రిక ఇస్తే పెండ్లికి రమ్మని పిలిచారు అనే ఆనందం ఇంటి వాళ్ళకి కలుగుతుంది. పెండ్లికి రమ్మని పిలిచాము అనే ఆనందం పిలిచిన వారికి కలుగుతుంది. అది అక్కడ చెప్పుకోదగినటువంటి విశేషం. అలా దేవతలందరికీ ఆనందం కలుగుతున్నది. దేవతలందరూ వస్తున్నారని దేవదేవుడికి ఆనందం కలుగుతూ ఉన్నది. అంత ఆనందమే ఆనంద నిలయవాసుడిది. తర్వాత కైంకర్యం ప్రతితర బంధనము అని చెప్పబడేటటువంటి రక్షాబంధన కైంకర్యం. ఇతడే రక్షకుడు అందరికీ. ఎవరికి రక్ష అంటే వారికి వారే రక్ష అని. ఆ వారికి వారు ఎవరనేది రక్షాబంధంలో మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. స్వస్తి సూక్తాన్ని ఇక్కడ పఠిస్తారు అర్చక స్వామి వారు. అది వినే భాగ్యాన్ని కూడా మనం పొందబోతూ ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా భగవంతుడు రక్షకుడే. రక్షక అని పిలుస్తారు. రక్షక అనగానే వచ్చి రక్షిస్తాడు. అలా రక్షించేటటువంటి మహానుభావుడు సర్వాంతర్యామైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామిగా భావిస్తూ అర్చక స్వామి పఠించే మంత్రాలు విందాం. आवाहयामि ध्यायामि ज्ञानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि आर्घ्यपाद्याचमनीयानि चित्रोपचारां समर्पयामि नानादपरिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि ओम अनन्ताय नमः शेषाय नमः नागराजाय नमः सहस्रशीर्षाय नमः धूपदीपाञ्जनाथमक्षतां धारयामि पूर्वं निवेदयामि तां भूतं देवता तां निवेदयामि आवाहनाचारदेवताभ्यो नमः तनुदार्घ्यपाद्याचमनीयानि चित्रोपचारां समर्पयामि सुप्रेधातुप्रसन्नां वरदो भवन्तु हरिः ओं वस्तुनो ममेतामस्विनावघस्वस्ति जातिर्नर्मणः स्वस्थभोषासुरो ददातुनः स्वस्ति जावापतमेषु चेतनः स्वस्थ एवायम बब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो ज्ञास्वस्तये वैश्वानरोऽग्निं स्वस्तये देवा मन्त्रभः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रक्पाद्वंहसः स्वस्तिमित्रावरुणः स्वस्तिमिद्गैरेवदे स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो दुदेकृते स्वस्ति पन्थामनो द्रेमसूर्याचन्द्रमसा विवः पुनर्ददादग्धदा जनदा सङ्गमेमहे स्वस्ति अनन्तार्यक्षमरिष्टनेमि महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसखपुज्यसो नवामिवारुहेम हम हमचमाङ्गिरसङ्गयं चतुस्तात्रयमनसात्राक्षं रैतपाञ्जनं प्रपद्ये स्वस्ति सम्पादेष्णवयन्नोऽस्तु शुभगुं शुभम्. శ్రీ వెంకటేశ్వర శ్రీకి ప్రాణేశ్వర సర్వలోకేశ్వర జగద్విదిత మహానుభావ. జగత్తు చేత వినితించబడేటటువంటి మహానుభావుడు జగన్వినితుడు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అని పిలిస్తే ఆయనకి ఎంత ఆనందమో, ఎంత మురిసిపోతాడో. గోవింద అంటే చాలా కష్టపడి ఎంతో శ్రమపడి ఆ నామాన్ని సంపాదించుకున్నాడు. కేశవ నారాయణ మాధవ విష్ణు మసూదన త్రికుర్మ వామన శ్రీధర ఋషికేశ పద్మనాభ దామోదర ప్రద్యుమ్న సంకర్షణ అనిరుద్ధ అదోక్ష ఈ నామాలన్నీ ఇవే కాదు, 1000 నామాలు. ఎన్నున్నా కూడా 3 అక్షరాల నామం అంటే ముచ్చట పడిపోతాడు ఆయన. ఎందుకంటే 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు ఒంటికాల మీద నిలబడి చిటికిన వేలతో గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి పట్టుకుని గోవులను గోపికలను గోపాలను కాపాడినటువంటి మహానుభావుడు. కాబట్టే గోపులు గోపికా జనముకై గోవర్ధనం బెత్తగా
అందుకే గిరిధారి భవ పరిహారి హరి కరుణాకర మురారి శౌరి, గిరిధారి భవ పరిహారి హరి కరుణాకర మురారి శౌరి అంటారు. అందుకని కష్టపడి సంపాదించుకున్న దాని మీద ఇష్టము ఎక్కువ ఉంటుంది, శ్రద్ధ ఎక్కువ ఉంటుంది, బాధ్యత ఎక్కువ ఉంటుంది. మనకైనా అంతే. కష్టపడి సంపాదించుకున్నప్పుడు, కష్టపడి మనం వనగూర్చుకున్నప్పుడు దాని మీద మనకు మమకారం ఎక్కువ, దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలనే బాధ్యత ఉంటుంది, శ్రద్ధ ఉంటుంది. అందుకనే కష్టపడి సంపాదించుకోవాలి అంటారు. కృష్ణ పరమాత్మ ఆనాడు అట్లా సంపాదించాడు కాబట్టి ఈనాడు గోవింద అన్నప్పుడల్లా ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆనందపడుతూ ఉంటాడు. యుగములు మారచ్చు, తరములు మారచ్చు, అవతారములు మారచ్చు, భగవంతుడు ఒక్కడే సర్వాంతర్యామి. కాబట్టి అలా అందరినీ ఆనాడు రక్షించాడు. మరి ఇంకెందరినో రక్షిస్తాడు. ఒకసారి ఈరోజు భానువాసరం, సూర్యభగవానుడికి ఇష్టమైన రోజు. ఇనకుల తెలుగుడైనటువంటి ఆ మహానుభావుడు రామచంద్రుని గురించి మాట్లాడాలంటే శ్రీరామరక్ష సర్వజగత్ రక్ష అన్నారు కదా రక్షాబంధనంలో. కాబట్టి విభీషణుడు శరణం వేయటానికి వస్తాడు. సర్వలోక శరణ్యాయ రాఘవాయ మహాత్మనే అంటూ గగనతలం నుంచి వస్తాడు. అంతరిక్షగతి శ్రీమాన్ అంటారు విభీషణుడిని. వస్తుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళల్లో వానర్రాజైన సుగ్రీవుడికి అనుమానం వస్తుంది. శత్రుపక్షంలో ఉన్నవాడు సాక్షాత్తుగా ప్రత్యక్ష శత్రువైనటువంటి రావణాసురుడు సోదరుడు, ఇతను వస్తున్నాడు, ఎలా శరణిస్తావు మహానుభావ అనే భావన కలిగేట్టుగా చూచాడు. అడగను కూడా లేదేమో బహుశా. అతని భావాన్ని, అతని చూపుని గుర్తించాడు రామచంద్రుడు. మహానుభావుడు కదా. వెంటనే ఒక మాట అన్నాడు, అనయేవ హరిశ్రేష్ఠ అని మొదలుపెట్టి, ఓ వానర్రాజా అని చివరిలో ఒక మాట అంటాడు, ఎదివా రావణం ఎది. ఇప్పుడు విభీషణుడు వచ్చాడు, రావణాసురుడు సోదరుడు. నేను శరణిస్తానని నువ్వు అనుమానపడుతున్నావు, శరణిస్తా శత్రుపక్షం అని. ఇంకొక విషయం చెబుతాను ఉండు నీకు. ఈ విభీషణుడే కాదు, మనకి ప్రత్యక్ష శత్రువైనటువంటి రావణాసురుడే వచ్చి శరణు వేడినా నేను శరణివ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్పాడట. ఇదండి నిజంగా శరణాగత తత్వం అంటే ఇంత గొప్పగా ఉంటుంది. అందుకే మనం ఈ రోజున శరణాగత వత్సల సర్వసులభ పురుషోత్తమ అని ఆ భగవంతుడి యొక్క సంకీర్తన కూడా వినే భాగ్యాన్ని పొందుతున్నాం మాంగళ్య పూజలో, మాంగళ్య పూజ తర్వాత. ఎందుకంటే శరణు వేడటం మన ధర్మం, శరణివ్వటం ఆయన యొక్క అనుగ్రహం. ఎంతమందిని కాపాడలేదు? 1000 సంవత్సరాలు మొసలతో పోరాడిన తర్వాత ఒక్క మాట అడిగాడు, సంరక్షింపు భద్రాత్మక రావే ఈశ్వర కావవే వరద సంరక్షింపు. అంతవరకు కూడా వదిలేద్దాం, భద్రాత్మక అని పిలిచాడంతే. వెంటనే స్వామి తరలి వచ్చాడు, భద్రత కలిగిస్తాను అని కదలొచ్చాడు. కాబట్టి భగవంతుడు మనకెప్పుడూ అండగా నిండుగా మెండుగా తోడుగా నీడగా ఉంటాడు. అండగా మెండుగా నిండుగా తోడుగా నీడగా ఉంటాడు కాబట్టి కొండల కోనేటి రాయుడయ్యాడు ఆయన. అలాంటి మహానుభావుడు యొక్క కళ్యాణంలో అమ్మవార్లు కూడా భక్తరక్షణ దీక్షలో భాగస్వామ్యం వహిస్తున్నారంటే ఇది కదా అమ్మ అనుగ్రహం, ఇది కదా అమ్మ కటాక్షం, ఇది కదా అమ్మవారి యొక్క వాత్సల్యము అని భావన చేసుకుంటూ ఆ పుష్పమాల సౌందర్య విలాసితమైనటువంటి విధానంతో అమ్మవార్లు మనందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తుంటే పిలవకుండా ఉండగలుగుతామా? లక్ష్మీరమణ గోవిందా, ధాత్రీరమణ గోవిందా అని పిలుస్తూ అమ్మవారికి వామహస్తానికి కంకణదాన్ని నిర్వర్తించే విధానాన్ని కూడా మనం సందర్శిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇంకెందరినో రక్షించాడు స్వామి. అసలు రాజధర్మం ఎట్లా ఉన్నది? శరణం బని వచ్చిన భీకర శత్రువునైన ప్రీతి కావగవలయన్ కరుణాపరుల తెరంగిది ఇరవక సరిగావు దీనికే ధర్మంబుల్. పంచమవేదంగా పిలువబడే మహాభారతంలో చెప్పినటువంటి మాట. కాబట్టి శరణు వేడటం మన ధర్మం, శరణివ్వటం ఆయన అనుగ్రహం. అలాగే అర్చక స్వామి వారు కూడా కంకణధారణ నిర్వర్తించుకుంటున్నారు. దీనిలో ఆంతర్యం ఏమంటే ఈ కళ్యాణాన్ని సభక్తిగా నిర్వహించే అనుగ్రహాన్ని కోరుతున్నారు. ఎందరో భక్తులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీక్షిస్తున్నారు. అందులో ఈరోజు ఆదివారం భానువాసరం, కొంచెం విశ్రాంతి సమయం, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కళ్యాణాన్ని చూస్తూ ఉంటారు. మరి చూచేవారందరికీ నేత్రానందం కలగాలంటే వీరు సభక్తిగా నిర్వర్తించే అనుగ్రహం స్వామి ఇవ్వాలి అని భావన చేస్తూ భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య అనుసంధానకర్తగా వ్యవహరిస్తూ వీరు కూడా కంకణధారణ నిర్వర్తించుకుంటున్నారు అర్చక స్వామి వారు. భక్తులారా, ఇది రక్షాబంధనం అని చెప్పబడే ప్రతిసర బంధనం కంకణధారణ. తరువాత సకల దేవతా స్వరూపంగా అగ్నిని ఆహ్వానిస్తారు. అగ్నిముఖావై దేవాహాని ఆగమశాస్త్రం వైఘాన సాగమం పేర్కొన్నట్టుగా అగ్నిని ప్రధాన భూమికగా
ఇక్కడ ఆహ్వానిస్తారు. అగ్ని ద్వారా ఆద్య రూపంలో దేవతలకు హవిస్సులు అందిస్తారు. ఇక్కడ అర్చక స్వామి పఠించే మంత్రాలు విందాం. తెరపట్టేటప్పుడు చక్కటి సంకీర్తనం ఇద్దాం. స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. శ్రీ వెంకటేశ చరణం శరణం ప్రపద్యే. వైవాహికోచ్వాంగర్వాంబుదేన ఆకారకర్మకర్షే ఏదోన్వేంద్రమతిజ్ఞాల్యం ప్రోక్ష ఏదోన్వేంద్రం స్తవామ శుద్ధం శుద్ధేన సామ్న శుద్ధైరుగ్ధైర్వా వృద్ధాంసం సదాసేర్వాన్వతో ఇంద్ర శుద్ధా శుద్ధా పృథివీ ममया निद्रव्या को दासत्या यो यो न प्रचोदयात् यात वेदस्वादं गत्वा षण्मात्रमुल्लेख्य रेखायां स्कन्धमावाहयामि कनने पितृमावाहयामि कण्ठीले पूर्णमावाहयामि उपावरोहे दग्धिं निधाय आज्ञाय वेदये ज्ञानाहविदाते गहदासुषवर्षे हरितेनं यस्वा अनुमतेनं यस्वा सरस्वतेनं यस्वा रवदो दप्रदवा उत्सत्पुत्रवरेण्यमर्गो देवसदेमहे यो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मज्ञानमपुरुषात् ओम चतुरस्राकारमण्डले ओम भूः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमात्रा सातारुण्डो इन्द्रमावाहयामि वाममावाहयामि यज्ञमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः सर्वोपचारस्य इदमात्रा ब्रह्मं प्रोचिष्यामि आजमानोस्तु तद्विष्णाब्दे त्वमं प्रोचिष्यामि आजमानोस्तु सप्तर्षीनागं प्रजापतिः ओम प्रोक्ष आत्रादाममादाय दोषोज्यस्य रश्मिभिः आपदाग्रे कृष्णदास्ता विष्णोस्तुभोजि प्राच्या पृथिवे अन्तरिक्षाय स्वाहा बर्हिः शौचाय स्वाहा इति विष्णोस्तुभोजि परिस्तरणकोर्चं निधाय इति विष्णोस्तुभोजि दक्षिणद विष्णोस्तुभोजि उत्तरदोदिचरञ्जनमनिष्ठोस्तुभोजि पश्चिमस्तुभोजे हृदासे धृदासे ध्रुवासे तारुणासे विष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रोचिष्यामि रोषगिमद्वं देवतावध्यतना गतमधिजमानोऽस्तु तत्र श्रीनागं सुकृतां यत् लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजामानसुरे त्वमं प्रोचिष्यामि रोषगिमद्वं देवतावध्यतना गतमधिजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत् लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजामानसुरे ओम प्रणय ओम गृह्णातु सव गृह्णातु तस्मै वो गृह्णातु तस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि रामेदेन ओम प्रजापतिमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि वसुनावाहयामि वरुणनावाहयामि रुद्रनावाहयामि उपपश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनीमावाहयामि पूषानमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि ओमासृग्यमावाहयामि यज्ञदातुस्वान्देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिये ज्येष्ठनिर्वपामि अग्नियेजश्चर्वपामे वसुभ्यजश्चर्वपामे मनुभ्यजश्चर्वपामे रुद्रेभ्यजश्चर्वपामे उपपश्यां ओम महाविष्णुवेजश्चर्वपामे बृहस्पतियेजश्चर्वपामे आदित्येभ्यजश्चर्वपामे हस्तनेभ्यजश्चर्वपामे कोष्ठेजश्चर्वपामे कक्षायजश्चर्वपामे कक्षदेवतसोमायजश्चर्वपामे यज्ञदेवतस्वां देवेभ्यजश्चर्वपामे सर्वदेवेभ्यजश्चर्वपामे तृप्यदस्यामे चर्मदस्यामे अग्नेज्यो देदसे समिदसे स्वाहा अमृतमसवान् मसे अंतरिक्षगम आराधः चित्पतित पापना सद्रण भद्रण स्व सूर्यस्तस्मै स्वाहा वाक्पाचित पापना सद्रण भद्रण स्व सूर्यस्तस्मै स्वाहा देवासविता चिद्रण भद्रण स्व सूर्यस्तस्मै स्वाहा करगम भसानि अभ्यर्च अक्षता आज्ञा चरवेः इंद्राय नमः इंद्राय नमः
नैऋत्ये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः आग्नेये नमः यादवेदसे नमः वैश्वानराय नमः विसर्गणे नमः अग्निपुरुषाय नमः सरस्वते नमः देवता प्रतिमा आयन्दात्मा जातवेदं तेनेदस्तोद वर्धयजात्मान् ब्रह्मानज तमेदाय स्वाहा आदारमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु आगस्त्वा वायुव्यादज्ञायान्त प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादेशानान्त इन्द्राय स्वाहा ओम अग्निये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा औपवस्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विनेभ्य स्वाहा कोष्ठे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासनज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वाम देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा धन्या विघात्य चरम सावित्रा गृहीत्वा पुनरपि घात्य ओम भोग्याहुतिः ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम बोधभुवस्वस्वाहा अदितेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः कौस्तेन मुग्धस्ताः देवतो दप्रासावे अस्य देवदेवत्य भगवतो नारायणस्य पदे प्रणोदमस्वामिनः वैवाहिकोचवाङ्गकृपाङ्गबुद्धेनाघार मध्ये यूनानिक्तस्वलोपप्रायचित्तार्थम् अधो देवादवेश्वमं मोक्षे हरितेन मन्यस्वा हनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसदप्रतवा अधो देवा अवन्तु नोयतो विष्णोर्विचक्रमे पृथिव्यासप्तदाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदधे पदं समूढपस्तभागं श्रेयस्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोर्धर्माणि वस्तते यतो रथानि पस्पसे इंद्रस्य ज्योत्सका स्वाहा तद्विष्टोन् परमं पदगं सदा वस्तन्ति सूरयः दिवे वचक्षुषा तद्गस्वाहा तद्विप्रा स्वावे वन्यमोदा कृपागं दसते विष्णोद्यत्परमदग्गस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम बोधभुवस्वस्वाहा अदितेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवसो दप्रासावे अग्निप्रेष्ठा ब्राह्मोर्धस्तु मुहूर्तो महाङ्कान् गृह्णन्तु स्वमुहूर्तोऽस्तु మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశాడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశాడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా
ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా ఈ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా श्रीमदादि नारायणस्य अचिन्त्याद्भुतशक्त्या परिभ्रमणायमानस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटि ब्रह्माण्डानाम् एकतमे व्यक्त महदहङ्कारपदव्यापस्तेजो वायुराकाशाद्भैराराणुते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डमण्डले आधारशक्तिगोर्मानन्दपदवे क्षीरसागरे श्वेतदिव्यमण्डपग्गजो बलप्रतिष्ठितस्य अतलमितलसुतलतलातलसातलमहातलसप्तपातालस्योपरितले भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाकेशल्लोकानामतमभागे महानादाय वनिराजशेषस्य शास्त्रपणा परिमण्डलमण्डिते दिग्धन् दण्डोर्दम्पिते लोकैकलमण्डिते लवनाद सप्तसागरे प्रवृते जम्बो प्रख्यात सप्ते द्वीपे द्वीपदे माहेन्द्राद सप्तकुलपर्वत विराजते हेमकूटाख्यात इन्द्रप्रस्थाति नवगण्डात्मके हरिपुरुष किंपुरुषैरावधानाम् इन्द्रप्रस्थमणक पाञ्चजन्य सिंहलप्तके 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले अखण्डात्मके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे समभूमध्यरेखायां श्री वेंकटाचल दिग्भागे कृष्णावेद्योन्मध्यप्रदेशे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले दशपूर्वेषां तुवसापरेषां तद्वंस्यानां पितॄणां नरकाधिपत्येत्य आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुंठाख्य लोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यं पद चतुर्विध मोक्षफल सिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं आधारशक्ति गौर्माब्धे ब्रह्मणे चित्रकाश्यपाब्धे कोटिजातुर्लक्ष प्रमाणागे दिव्य वैदिक विधानेन नानाविध शास्त्रोक्त मार्गेण वेदोक्त मार्गेण विघ्नसोक्त प्रकारेण हेमाद्रि कन्यादानास्तु फलाप्राप्त्यर्थं कन्यादानं कारिष्ये इंदिरारमण गोविंद गोविंद अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगणगांभीरस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य शंखचक्रसार्गनंद कौमोदकी पंचायुधरस्य कोटि सूर्य प्रकाशस्य श्रीमदो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद् वैकानस आगमोक्त प्रकारेण आंकीर्तवार आस्मद्य भारद्वाज त्रयाऋषि परब्राह्मित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृत बोध विधानेन प्रवर्धमानस्य संघर्षणावतारस्य महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंकीर्तवार आस्मद्य भारद्वाज त्रयाऋषि परब्राह्मित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध वेद प्रवर्धमानस्य संघर्षणावतारस्य गुणत्रय कर्मणो विद्वसात् उत्पस्थितलगातमानस्वकीयमानस्य महाविष्णोः परवासुदेव शर्मण पौत्राय आंकीर्तवार आस्मद्य भारद्वाज त्रयाऋषि परब्राह्मित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतानुकृतिमन भक्तिपराजित पादारविन्दस्य मत्स्यावतार रूपात् भद्रवासुदेवस्य महाविष्णोः आदिनारायण शर्मण पुत्राय आंकीर्तवार आस्मद्य भारद्वाज त्रयाऋषि परब्राह्मित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटकैर दिव्यापन शोभिताय कौस्तुभालंकृताय
दिव्य माल्यावरण भूषिताय प्रपन्न पारिजाताय निज अवताराय स्वर्ण गरुड वाहन रूढ़ाय अचिंत्यात् प्रतिपन्न रावण तेजो रत्नाकराय सकल वेदासागाध्यायिनौ अखिल लोक पवित्र पवित्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास पर ब्रह्मणे पराय శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద. चतुर्वेदासागाध्यायिन भार्गवचान वाप्तान और भार्गवचान वाप्तान जामदग्न पंचारुढ़ प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवती सुरांगना संसेवित पादारविंदा महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनी आनंदकलात्मिका मूल प्रकृतिभूता उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जाताय मां श्रीदेवी नाम्ने कन्या ऋणे महे ऋणे त्वं दास्यामि. పద్మావతి ప్రాణనాథ గోవింద గోవింద. वेदासागाध्यायिनी काश्यपावसारणे द्रोत्रियारुषे प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवती सुरांगना संसेवित पादारविंदां महाविष्णोः अत्यंत मनोहरी अदो श्यामलांगी रेवती नक्षत्रे मेनरासो जाताय मां भूदेवी नाम्ने कन्या ऋणे महे ऋणे त्वं दास्यामि. మహీనాథ గోవింద గోవింద. ఆనంద నిలయవాస గోవింద గోవింద. వేదధర్మ రక్షక గోవింద గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. మహీనాథుడైన వేద ధర్మరక్షకుడైన వెంకటాచలపతే కాబట్టే ఆయన చరణాలు మనకు సద్గతి. ఈ భూమండలాన్నంతా కూడా కాపాడినటువంటి మహానుభావుడు ఆయనే కదా వరాహ అవతారంలో. అందుకే అర్చక స్వామి వారు ఆది వరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అని చదివారు. మాంగళ్య పూజ జరుగుతూ ఉన్నది వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్తరీత్యా కళ్యాణోత్సవంలో. మాంగళ్య పూజను వీక్షిస్తూ స్వామివారి వైభవాన్ని తెలుసుకుందాం. ఆయనకు శరణిచ్చేటటువంటి భావన ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అయితే ఆయన ద్వారా మనం శరణు పొందగలమా అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి. మనం చేసే పనుల వల్ల, మనకున్నటువంటి విధానం వల్ల, మనం వేడుకునే వైశిష్యం వల్ల స్వామి మనం అనుగ్రహించేట్లుగా చేసుకోవాలి. అందుకనే కార్యకారణ కర్తృత్వాన్ని చక్కగా నిర్వహించగలిగినప్పుడు భగవంతుడు మనకు అన్ని విధాలా కూడా అనుగ్రహాన్ని ఇస్తాడు. దారకము ఆయనే, పోషకము ఆయనే. దారకుడు పోషకుడు రెండూ ఆయనే అవుతాడు. అంటే తాగేటటువంటి జలం కూడా ఆయనే మనకిస్తాడు, తినేటటువంటి ఆహారాన్ని కూడా ఆయనే మనకిస్తాడు. అందుకే గోదాదేవి అడిగింది, అంబరమే తన్నీరే సోరే అరం సయ్యం ఎంబెరమాన్ నందగోపాల యజుంద్రాయని. కాబట్టి భగవంతుని అందు నిరంతరము భక్తిభావన కలిగినటువంటి వారికి ఏదండి తాగేటటువంటి పదార్థం అంటే కృష్ణ కర్ణామృతము, భగవంతుడి యొక్క దివ్య నామామృతము. కదళీ ఖర్జూరాది ఫలముల కన్నను మధురమౌ నీ నామమేమి రుచిరా అన్నాడు శ్రీరామదాసు. ఎంత చక్కటి భావన అది. అదేవిధంగా నిరంతరము కృష్ణతత్వాన్ని, నిరంతరము రామనామాన్ని, హనుమంతుడు చేసే పని అదే. నిరంతర రామనామ స్మరణతో తరిస్తూ ఉంటాడు. అక్రూరుడు చేసే పని అదే, నిరంతర కృష్ణనామ స్మరణతో తరిస్తూ ఉంటాడు. అన్నమయ్య చేసిన పని అదే, 32,000 సంకీర్తనలు రచించి ఆనందించాడు. కాబట్టి నిధి కావాలా, రాముని సన్నిధి కావాలంటే రాముని సన్నిధే కోరాడు ఆయన. బంటు రీతి కొలువియవయ్యా అని అడిగాడు త్యాగరాజస్వామి. ఇలాంటి వారందరూ కూడా ఆధ్యాత్మిక భావంతో నిండి ఉంటే వారందరికీ శరణిచ్చాడు ఆయన. మరి శ్రీరామదాసు విషయంలో చూస్తే రామలక్ష్మణులిద్దరూ కదలి వచ్చి మరి రామదాసుని చరణం నుంచి విడిపించారు. అక్రూరుడికి ఎప్పుడు తలుచుకుంటే అప్పుడు స్వామి దర్శనం ఉన్నది. హనుమంతుడికి నిరంతరము రామానుగ్రహం కలుగుతూనే ఉన్నది. ఇన్ని రకాలుగా చూసుకుంటే శరణు శరణు సురేంద్ర సన్నుత, శరణు 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 సురేంద్ర సన్నుత, శరణు శరణు. అందుకనే శరణాగత వత్సలుడు ఆయన.
శరణాగత వత్సల గోవింద గోవింద అని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. సర్వసులభుడు కూడాను. వెంకటేశ్వర స్వామి లభించినంత సులభంగా ఇంకితరంగా ఏం లభించదు. ఎందుకంటే మనం అనుకుంటే చాలా ఆయన ప్రత్యక్షం అవుతాడు. ఇప్పుడు చూడండి, శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో లక్షలాది మంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీక్షిస్తున్నారు. అందరికీ కనపడుతున్నాడు ఆయన. పురుషోత్తముడు కూడాను. సర్వ సంపదలను ఇచ్చేటటువంటి మహానుభావుడు. పురుషుల్లో ఉత్తముడు ఆయన. ఉత్తమోత్తమైనటువంటి పురుషోత్తముడు. అలాంటి మహానుభావుడికి మనము చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తున్నాం. జిహ్వే కీర్తయ కేశవం మురరిపుం చేతో భజ శ్రీధరం. చేతులతో పూజించాలి, చేతులతో భజన చేయాలి, చేతులతో నమస్కరించాలి. కమలక్షుని అర్చించు కరములు కరములు ఎందుకు చెప్పాడు పోతన గారు భాగవతంలో? కాబట్టి శరణాగత వత్సల సర్వసులభ పురుషోత్తమ నా చేతి పూజ గైకొనవయ్యా. ఇంత చక్కటి సంకీర్తన. నిజంగా శరణాగత తత్వం కలిగినటువంటి వారికి, శరణు వేడాలనే భావన కలిగిన వారికి ఈ సంకీర్తన మనస్సును ఒక్కసారి ఆనందింపజేస్తుంది. అలాంటి సంకీర్తన విధానాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ మాంగళ్యధారణ వీక్షిస్తూ శ్రీవారి కళ్యాణాన్ని దర్శించే భాగ్యాన్ని పొందుతున్నాం. మహాలక్ష్మి అనుగ్రహానికి మాంగళ్య పూజ విశేషమైనటువంటిది. లక్ష్మీ రమణ గోవింద గోవింద, ధాత్రీ రమణ గోవింద గోవింద, శరణాగత వత్సల గోవింద గోవింద అని గోవిందనామంతో వేడుకుంటూ మాంగళ్య ధారణను వీక్షిద్దాం. అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. నమస్కారం చేసుకుందాం. లోకరక్షణ హేతవే కంటే భద్నామి శుభహే జాతే మకరదాంతరం. మాంగళ్యం తంతురాధేన లోకరక్షణ హేతవే కంటే భద్నామి శుభహే జాతే మకరదాంతరం. మాంగళ్యం తంతురాధేన జీవరక్షణ హేతవే కంటే భద్నామి శుభహే జాతే వజ్రదాంతరం. మాంగళ్యం తంతురాధేన జీవరక్షణ హేతవే కంటే భద్నామి శుభహే జాతే వజ్రదాంతరం. మాంగళ్యం తంతురాధేన జీవరక్షణ హేతవే కంటే భద్నామి శుభహే జాతే వజ్రదాంతరం. అద మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తో మహాంతో నిగృహంతు సుముహూర్తోస్తు. मनज्ञ स्वाहा चक्षणेभ्यः स्वाहा दर्शभ्यः स्वाहा पौर्णमाभ्यः स्वाहा रान्तरञ्जय स्वाहा नरेन्द्रञ्जय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा यमाय स्वाहा नैऋत्ये स्वाहा वरुणाय स्वाहा वायुवे स्वाहा कुबेराय स्वाहा ईशानाय स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुव स्वः स्वाहा. अदते नमग्धस्ता हनुमते नमग्धस्ता तास्ते नमग्धस्ता देवतो दप्रातावे हस्तदेवदेवत्य भगवतो नारायणदेवदे प्रणोत्तमस्य निर्मातस्वामिनः वैवाहिकोत्वाङ्गर्वाङ्गपुतेन लाजहोमं मोक्षे. अदते नमन्यस्वा हनुमते नमन्यस्वा सरस्वते नमन्यस्वा देवतो दप्रुवा इमां लाजानामित्यभिघार्य. इमां राजाना भवामे समृद्ध्यकर्णां मम तुभ्यं संवदानां तदग्नेरनुमन्यतां. येयं नार्यो बध्नौ राजाना पवन्ते दीर्घायुरस्तु बधिरेदन्तां. ज्ञातयो मम स्वाहा. इमां राजानावमे समृद्ध्यकरणान् मम तुभ्यं संवदानां तदग्नेरनुमन्यतां. येयं नार्यो बद्धौ राजाना पवन्ते दीर्घायुरस्तु बधिरेदन्तां. ज्ञातयो मम स्वाहा. इमां राजानावमे समृद्ध्यकरणान् मम
तुभ्यं संवदानां तदग्ने अनुमन्यताम् ययं नार्यो बध्नो लाजाना पवन्ते दीर्घायुरस्तु पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अदितेन मुग्धस्वाहा हनुमतेन मुग्धस्वाहा सरस्वतेन मुग्धस्वाहा देवता दप्रादाते अस्य देवदेवस्य नमस्ते श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोचवां दिल्लाजोन्दे यूनानिग्ध सर्वोपप्राय सिद्धार्थम अतो देवाद वैष्णवं मोक्षे हरितेन यस्वा हनुमतेन यस्वा सरस्वतेन यस्वा देवतो दप्रदुवा अतो देवा अवन्तु नोयतो विष्णोर्वचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णोर्वचक्रमे त्रेधानि तदेवदं समूढपश्चपागुं श्रेयस्वाहा त्रीणि पराचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि दारयन् स्वाहा विष्णोत्कर्माणि वस्तते यतो रथानि वस्पसे इन्द्रस्य यज्जोत्सका स्वाहा तद्विष्णोत्परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरातदग्गस्वाहा तद्विप्रासोऽविभन्यवो जाग्रवागुं सस्सन्दते विष्णोर्यत्परमदग्गस्वाहा ॐ भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अदितेन मुग्धस्वाहा हनुमतेन मुग्धस्वाहा सरस्वतेन मुग्धस्वाहा देवता दप्रासावे भगवतो नारायणस्य प्रोतोत्तमस्य श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोचवां दुष्टा अन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा हनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवतो दाप्रसवा यदस्य कर्मणोद्वारेण च मेद्भासनमाग्रह अग्निष्पा दृष्टकृद्विद्वान् स्वरध्वंसो दङ्करो दस्वाहा अग्नयेषु चक्रुदेषु हुताहुदीनां कामानागं समर्थत्रे स्वाहा अग्निये स्वाहा अग्निन्नादाय स्वाहा अग्निन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवानादिष्टं सत्रिवानादिष्टं देवताममुष्टे स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मानामिन्दो बुधग्नि तत्पुनराजातवेदं विचक्षणे स्वाहा पुनरज्ञचक्रुद्धा पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वे स्वानं तुक्षोभ्य स्वाहा निष्ठेभ्य स्वाहा पषडनिभ्य स्वाहा वैषमृष्टे स्वाहा निष्कुत्ये स्वाहा दौरार्घ्ये स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनुभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आस्रामित्यास्तावद वेदोस्मै स्वाहा समिदसि तेजोसि तेजमय स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा यमस्य धीमहि मूर्तिर्मे पाहि स्वाहा वायुर्धीमहि प्राणं मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणे धीमहि बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्नि सप्तस्य सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो निर्वा प्रणस्वगुतेन स्वाहा ऋतुदानमिद्वष्णोतेन पूर्णमाहुति मनसा प्रजापतिये स्वाहा अग्निभुक्तभ्यः स्वाहा वेदभुक्तभ्यः स्वाहा धूमभुक्तभ्यः स्वाहा जौभुक्तभ्यः स्वाहा पृथिवीभुक्तभ्यः स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्तिरसैव भुक्तभ्यः स्वाहा अग्निर्जन्नः स्वाहा जन्नः स्वाहा धोजन्नः स्वाहा भोजन्नः स्वाहा पृथिवीजन्नः स्वाहा समन्तावदात्मतेन ओम नमः होतमनसा प्रजापतये उत्तमां आद्यसे तेन इंद्राय जो विस्वाहा पूर्णादं जो स्वाहा पूर्णादिमुहूर्तस्य मुहूर्तः अहंकार गृह्णन्तु स्वमुहूर्तोऽस्तु अग्निस्तुपदो वेदस्तुपदो ज्योस्तुपदो पृथिवीस्तुपदो ब्रह्माद्यातृप्यन्ताम् स्वाहा सरस्वतेन स्वाहा देवतो दप्रासावे भूया स्वाहा प्राच्यां दक्षिणायां वेद्यां प्रधित्यां बोध्वायां अदरायां दक्षिणदपरदपनयां उत्तरदपरदपनयां तदनमसे కరోమి యజ్జత్ సకలం పరస్మై నారాయణ ఏతి సమర్పయామి అని మనం ఏ కైంకర్యాన్ని వర్తించినా భగవంతుడికి చెందాలనే భావన మనలో కలిగి ఉన్నప్పుడు
అది సాక్షాత్తుగా ఆయనకే చెందుతుంది. ఏమి సమర్పించగలము అనే ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు ఏమి సమర్పించాలో స్వామే చెప్పాడు, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయమని. కాబట్టి సమర్పణ భక్తి ప్రధానంగా ఉండాలి. అందుకే అగ్ని ద్వారా దేవతలందరికీ ఆజ్య రూపంలో హవిస్సులు సమర్పించి మిగిలినటువంటి ద్రవ్యాలు గుడోపహారము ఆజ్యోపహారము ఇటువంటి వాటన్నింటినీ కూడా అగ్నికి సమర్పించిన తర్వాత జపరూపంలో విజ్ఞాపన చేసుకుని ఈరోజు కళ్యాణాన్ని వీక్షించినటువంటి ప్రతి కుటుంబానికి స్వామివారి అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉండాలని అర్చకవర్యన్యులు స్వామికి విన్నపం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. తదుపరి కైంకర్యంగా మనము సంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి కైంకర్యం వారణమాయిరం అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని వీక్షించబోతున్నాం. గోదాదేవి స్వప్న వృత్తాంతము. గోదాదేవి చెబుతుంది, కలగంటి 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 నమ్మరో కలలోన నా స్వామి కానుపించే 1000 ఏనుగులతోడ మంగళవాయిద్యములట్లు. స్వామివారు 1000 ఏనుగులతో మంగళవాయిద్యములతో తరలివచ్చి గోదాదేవిని వివాహం ఆడినట్టుగా ఆమె స్వప్నంలో చూచి ఆ కళని ఇళ్లలో నిజం చేసుకున్నట్లుగా నాట్యార్ తిరుమజ అనే దివ్య ప్రబంధంలో వారుణమాయిరం అనేటటువంటి విధానాన్ని అనుసంధానం చేసింది. ఈ కైంకర్యాన్ని చూడటం వల్ల వివాహం కాని వారికి వివాహం అవుతుందని, వివాహమైన వారి కుటుంబ జీవన వ్యవస్థ సుఖసంతోషాలతో ఉంటుందని పూర్వాచార్యులు చెప్పిన విషయాన్ని ప్రస్తావన చేసుకుంటూ దీని తర్వాతి కైంకర్యంగా పుష్పమాలా పరివర్తనాన్ని వీక్షిద్దాం. విచ్చిన పుష్పమాలికలు చూడండి భక్తులారా, రంగులు వేరు, అవి లభించిన వృక్షాలు వేరు, కానీ అన్నీ స్వామివారికే చెందుతున్నాయి, అమ్మవారికే చెందుతున్నాయి. విచ్చిన పుష్పమాలికలు వే విధమున్ కనువిందు చేయగా. అమ్మవారిని దర్శిస్తుంటే అమ్మవారు పచ్చని పట్టు వస్త్రమును బాగుగా దిర్చిన భూషణంబులున్, పచ్చని పట్టు వస్త్రమును బాగుగా దిర్చిన భూషణంబులున్ విచ్చిన పుష్పమాలికలు వే విధమున్ కనువిందు చేయగా. వచ్చిన భక్తులెల్లనిడు వందనమున్ కొని వాంఛితంబుగన్ ముచ్చట తీర్చు నీకునిదే మృక్కుచునుంటిమి వెంకటేశ్వర. స్వామికి విన్నవించుకుంటూ శ్రీదేవి సమర్పించిన పుష్పమాలను స్వామివారు అనుగ్రహించి తిరిగి మరలా భూదేవికి అలంకరింపజేస్తున్నారు. భూమాత ఆధారమైనటువంటిది అమ్మవారు. 84 లక్షల జీవరాశుల్ని కాపాడే మహానుభావుడు స్వామి అయితే అందరికీ ఆధారమైనటువంటి భూమాత తిరిగి ఆ పుష్పమాలను స్వామివారికే చెందాలనే సద్భావనతో తిరిగి స్వామికే సమర్పిస్తున్నది భూదేవి అమ్మవారు. అమ్మవారి మనస్సులో భావన స్వామివారు, స్వామివారి ఎదలో ఉన్నటువంటి విధానాన్ని అమ్మవారు గ్రహించి గృహస్థాశ్రమం ఇలా ఉండాలి అని పుష్పమాలల ద్వారా చూపిస్తూ ఉన్నారు. ఎందరో భక్తులు వీక్షిస్తున్నారు. ఇంకెందరెందరో శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా దర్శించి సందర్శించి ఆనందిస్తున్నారు. శిరస్సును చేతులు ఉంచుకుని శ్రీ వెంకటేశ్వర చరణం శరణం ప్రపద్య అంటే ఆయన మన శరణాగతిని వింటాడు. తరువాత తలంబ్రాల కార్యక్రమం, అక్షతారోపణం, అన్నమయ సంకీర్తనలో మేలిమి బంతి లాంటి పిడికిడ తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు అనేటటువంటి సంకీర్తన కూడా మనం వినే భాగ్యం కలుగుతుంది. ఈనాటి కళ్యాణం లోకహిత జగత్ కళ్యాణ కారకమై వీక్షించిన భక్తులకు ఆనందదాయకమై ప్రతి ఇంట స్వామి అనుగ్రహం కలగాలని వేడుకుంటూ శ్రీ వెంకటేశ చరణం శరణం ప్రపద్యే. ఓం నమో వెంకటేశాయ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెద్ద
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు